سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihalalin haram. Bismillahirrahmanirrahim. Ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم تعالى إن حكمتك وانصر علينا من هزائمك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian subuh kita sambil kita membaca tafsir Tuan Guru Tuan Guru ni Abdul Aziz, insya-Allah. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Taala dia masa, insya-Allah. Untuk lagi barakah, kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
InsyaAllah pagi ni untuk surah Al-Hidayah. Surah Al-Hidayah untuk surah Al-Hidayah Bandar Teknologi Kajang, insyaAllah. Kuliah lepas subuh, insyaAllah. Mohon share. Siapa yang dia surah Hidayah Bandar Teknologi, insyaAllah. Mohon share. InsyaAllah kita sambung lagi tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz, muka surat 165, insyaAllah sambungan semalam, ya, untuk surau Al-Hidayah Bandar Teknologi, ya. Tafsir ayat nombor 23, masih tak habis lagi, kita baca balik insyaAllah ayat 23 surah Yunus, insyaAllah tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma anja'hum idahum yabghuna fil ard bighairi idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya summa ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat nombor Surah Yunus ayat nombor 23, insyaAllah. Maksud dia diterjemahkan di sini, kemudian apabila sahaja Allah menyelamatkan mereka dengan serta-merta merebakkan perbuatan derhaka. Mereka dengan serta-merta merebakkan perbuatan derhaka di bumi dengan tidak ada sebarang alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kederhakaan kamu itu hanyalah bala bencana terhadap dirimu sendiri. Yakni dengan kederhakaan itu kamu hanya dapat merasai kesenangan hidup di dunia, yakni yang sementara. Kemudian kepada kamilah tempat kembalinya kamu, maka kami akan memberitahu kepada kamu akan apa yang kamu telah lakukan. Surah Yunus ayat 23. Ya, itu mengingatkan kita, ya, saya ulang balik terjemah dia. Apabila Allah menyelamatkan mereka daripada bahaya ataupun tidak selamat, mereka diselamatkan dengan serta-merta mereka yang diselamat itu serta-merta merebakkan perbuatan derhaka. Allah Akbar. Dah diselamatkan, dia buat derhaka, menyebarkan, merebakkan perbuatan derhaka di bumi dengan tidak ada sebarang alasan yang benar. Allah mengingatkan kita, mengingatkan saya juga, sesungguhnya kederhakaan kamu itu hanyalah bala bencana terhadap dirimu sendiri. Dengan kederhakaan itu kamu hanya akan dapat merasai kesenangan hidup di dunia yang sementara. Kemudian kepada kamilah, kepada Allah lah kita akan kembali. Maka Allah akan memberitahu kepada kamu akan apa yang kamu lakukan. Surah Yunus ayat 23. Kita terus, ya, kita dah langkah dah.
Sambung ayat semalam. Ingatlah, ya, diingatkan kita. Ingatlah sifat kekuasaan Allah seperti yang selalu kita berwirid selepas sembahyang. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mani'ta. Wahai Tuhan, tidak ada yang boleh sekat benda yang kamu hendak beri, dan tidak ada orang boleh beri benda yang kamu hendak beri, dan tidak ada orang boleh beri benda yang kamu sekat. Ni zikir yang diajarkan oleh Tuan Guru. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Wahai Tuhan, tidak ada orang yang boleh sekat. Tidak ada orang yang boleh sekat benda yang kamu hendak beri. Dan tidak ada orang boleh beri benda yang kamu hendak beri. Dan tidak ada orang boleh beri benda yang kamu sekat. Allah. Semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Tuhan, sekiranya aku rampas atau halang dari apa yang Engkau bagi kepada seorang itu, dia akan dapat juga balik di akhirat kelak. Sepatutnya jawatan ini boleh kepada Saleh sebab sijil dia lebih molek, kata Tok Guru, lebih molek ataupun lebih baik. Sedangkan sijil kamu rendah sedikit. Tetapi apabila kamu pisah-pisah, cari jalan pintas, jawatan itu boleh kepada kamu. Adakah jawatan itu boleh kepada kamu sampai ke akhirat? Tidak. Di akhirat kelak Allah akan berikan kepada Saleh balik dan aku, dan Allah akan masukkan kamu ke dalam neraka dan dia masuk dia ke dalam syurga. Ni cerita, ya, bila dapat jawatan tanpa keadilan, tanpa kebenaran, ya, di dunia dia dapat jawatan. Jadi ketua dia jadi ketua, tapi dengan tidak sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pengertian ayat ini, ya, pasal apa? Ada orang lain yang sepatutnya dilantik, dia memang ada kelayakan dengan sijil yang molek, kata Tok Guru, ya, yang merampas jawatan tersebut orang yang tak ada sijil, merampas, merebut jawatan dengan cara jalan pintas. Jawatan tersebut, kata Tok Guru, ya, besok, ya, Allah lepaskan di dunia. Kena ingat, Allah tunggu besok di akhirat. Jawatan yang didapat itu akan dipulangkan kembali kepada orang yang sebenarnya yang betul dapat jawatan. Orang tersebut dicampakkan ke dalam syurga, dimasukkan ke dalam syurga. Orang yang merampas, orang yang tidak sah dengan jawatannya tersebut, Allah rampas balik jawatan dia, dicampakkan ke dalam neraka. Ni maknanya jangan bimbang, tak dapat jawatan pun tak jadi masalah. Yang kita bimbang pengesahan Allah Subhanahu Wa Taala, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis tersebut ada menyebut bahawa setiap-tiap orang ini Tuhan cadang 2 kerusi di akhirat kelak. 1 kerusi dalam syurga, 1 kerusi dalam neraka, kata Tok Guru. Kalau dia buat jahat kepada orang, dia akan masuk ke dalam neraka. Ni, ya. Dia buat jahat dengan orang, Allah akan bagi dia ke dalam kerusi neraka. Kalau bahagian dia di neraka, boleh kepada dia, dan kerusi di neraka orang yang khianatinya itu boleh kepada dia juga. Kerusi bahagian dia di neraka boleh kepada dia, dan kerusi di neraka orang yang dikhianati boleh kepada dia juga. Dua-dua dapat.
Dua kerusi dapat. Apa untungnya buat khianat pada orang? Pelaku zalim, khianat dan menginaya hanya mikir sejengkal sahaja. Dia berfikir menurut nafsu. Nafsu buasnya di dunia saja, kata Tok Guru. Tidak ingat kepada kubur dan akhirat. Kalau dia fikirkan balasan di akhirat nanti, insya-Allah hilanglah segala nafsu untuk melakukan benda tidak baik kepada orang ataupun kepada dirinya sendiri. Itu zalimkan orang, ya. Pelaku zalim. Saya urangkan balik. Ya, apa untungnya buat khianat kepada orang? Tok Guru tanya. Apa untungnya buat khianat pada orang? Contohnya pelaku zalim, pelaku khianat dan inaya hanya memikirkan sejengkal saja. Maksudnya apa? Dia fikirkan jalan pendek saja. Untuk apa? Dia berfikir menurut nafsu buasnya di dunia saja. Dia terlupa, dia tidak ingat. Dia tidak ingat kepada kubur dan akhirat. Orang yang kejar-kejar, orang yang zalim dengan orang ni, dia terlupa dengan akhirat. Dia terlupa dia akan masuk ke dalam lubang kubur. Ni. Ya, dia terlupa. Dia rasa dia hidup selama-lamanya. Dia tak mati, dia rasa. Ni. Sebab tu dia menginaya orang, dia menzalimi orang. Kalau dia fikirkan balasan di akhirat nanti, insya-Allah hilang, hilang segala nafsu untuk melakukan benda yang tidak baik kepada orang ataupun diri sendiri. Contohnya zalim. Contohnya khianat dengan orang ataupun juga dengan diri dia sendiri. Kalau dia tak zalim dengan diri dia sendiri, dia tak berani buat maksiat. Dia tak sanggup melihat maksiat. Dia tak sanggup orang main-mainkan nama Allah. Dia tak sanggup orang main-mainkan nama Rasulullah SAW. Dia tak sanggup kitab Al-Quran dicerca ataupun dimain-mainkan oleh makhluk lain. Itu orang yang tahu. Orang yang tak mau zalimkan diri sendiri, apalagi nak zalim dengan orang lain. Innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya. Apa yang dapat kepada kamu hanyalah mata'. Mata' maknanya keseronokan hidup di muka dunia. Buatlah apa saja yang kamu hendak. Berjayalah perancangan jahat kamu, tetapi sampai bila kamu hendak berseronok. Berjayalah kamu setakat hidup di dunia. Dunia ini mata' sekejap saja, 50 tahun. Paling handal 70 tahun. Berbanding dengan syurga neraka. Padang mahsyar yang tidak berkesudahan. Maknanya perkara-perkara yang boleh membawa mata' keseronokan hanya sekejap. Ya. Maksudnya dalam dunia ni bersifat sementara. Dalam dunia berjaya dengan keseronokan hidup di dunia. Buatlah kita sepuas-puas hati, kata Tok Guru. Berjaya perancangan yang jahat kamu lakukan. Tapi kata Tok Guru, dia tanya sampai bila nak seronok? Hidup kamu kini dalam dunia hanya sekejap sebenarnya. Sebenarnya sekejap je. Paling tinggi pun 50 tahun atau paling handal kata Tok Guru 70 tahun umur. Ada yang terlajak sampai 90 tahun. Sebenarnya Allah bagi peluang tu. Sayangnya Allah Ta'ala kepada orang tua tu sampai ke 90. Dekat 100 dia boleh hidup. Cuma nak tengok. Allah nak tengok dia berubah ke tidak dengan Allah Ta'ala. Itu. Di sini tulis, Tok Guru kata tulis, paling handal 70 tahun. Beza dengan syurga dan neraka besok di sana. Apalagi padang mahsyar yang tidak berkesudahan. Maknanya perkara yang boleh membawa keseronokan mata hanya
sekejap. Ya, seronok di dunia ni hanya sekejap. Ya, tu macam orang main bola lah. Jadi juara Piala Malaysia, tahun depan lawan balik. Setahun, tak sampai setahun pun habis dilawan balik. Penat lawan daripada pusingan awal sampailah hujung, menang, juara, ambil gambar sekejap, tahun depan lawan balik, tewas. Itu je. Ya, tak ke mana punya. Benda yang keseronokan yang sementara. Keseronokan makankah? Keseronokan tidurkah? Keseronokan boleh pitihkah? Kata Tok Guru. Adakah selama-lamanya? Bila makan seronok, memang seronok. Bila tidur lagi seronok. Bila dapat duit seronok juga. Tapi adakah dia selama-lamanya? Takkanlah sejak pagi sampai petang duduk suka, kata Tok Guru, duduk ketawa. Nak duduk daripada pagi sampai petang, duduk seronok saja, ketawa. Duduk suka, kata Tok Guru. Nanti dikatakan orang gila pula. Dari pagi sampai petang gelak je, senyum je, orang kata gila. Ketawa sebentar, selepas itu rasa puaslah. Kesedapan menikmati aircon pun sekejap saja. Kesedapan menikmati aircon sekejap saja. Selepas itu dia membawa penyakit. Serupa cerita Johor. Serupa cerita Johar. Cerita Johar. Bermimpi orang yang berhutang dengannya RM10 datang hendak membayar hutang. Dalam mimpinya si piutang itu cuma hendak membayar RM5 saja. Johar berkata, kalau hendak bayar, bayarlah semuanya. Entah macam mana dia terjaga. Apabila terjaga, dia menyesal tidak ambil bayaran RM5 dalam mimpi. Cuba pejam mata semula untuk menyambung mimpi. Mana boleh buat begitu? Ni cerita Johar. Orang yang berhutang 10. Waktu mimpi tu, dia bermimpi dengan piutang itu, dia bayar cuma 5 saja. Dia tidak puas hati. Tiba-tiba habis mimpi tersebut. Menyesal dia tak ambil duit RM5 tadi. Dia cuba sambung balik mimpi tu. Tak boleh. Selepas menikmati keseronokan dan kelazatan hidup di dunia yang sementara, summa ilaina marji'ukum. Kemudian kepada Allah, kepada aku, kepada Allah saja kamu dikembalikan. Marji'ukum memberi erti tempat kembali, masa kembali atau perkembalian semuanya dengan Allah. Tempat, masa, semuanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kembali atau perkembalian semuanya dengan Allah. Walaupun marji' ini dalam bentuk isim zaman. Isim zaman, isim makan. Kemudian masdar mimi. Semua sekali itu membawa maksud kesudahan dengan Tuhan belaka. Bentuk maksud pun ujung dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau sehebat mana kita duduk di Kelantan, di Kota Baru, di Malaysia, duduk di rumah, dalam istana, tidak selama-lamanya kita duduk di sini, kata Tok Guru. Akan sampai masanya kita kena meninggalkan semuanya. Habis, kata Tok Guru. Dan dengan cara terpaksa semua mesti balik, yakni kembali kepada Tuhan belaka. Ni nak ingatkan kita, benda yang kita seronok dekat rumah, seronok di mana tempat yang mewah, seronok tempat kita selesa, ya itu sementara. Cukup masa Allah panggil, Allah kembalikan kita ke tempat asal kita, iaitu kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila balik kepada Tuhan, apa dia buat? Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahu azim. Ya.
Maksudnya khianat dan menganiaya hanya. Maksudnya kami akan bercerita satu-satu kepada kamu sebanyak mana benda yang kamu buat selama ini. Allah cek. Allah akan bersembang dengan kita. Allah akan mengaudit kita apa yang kita dah buat waktu di dunia. Kalau 60 tahun umur kita, 60 tahunlah akan ditanya. Ya, selama kita sedar, yang terbaiknya selalu lepas cukup umur. Perkara yang ini tidak menghairankan kerana sekarang ini pun manusia mampu menciptakan alatan moden, merekodkan peristiwa yang berlaku berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun dahulu melalui rakaman video. Kalau ibu bapa kita pukul, yakni tangkap gambar kita masa kecil dahulu, kita boleh tengok apa yang pernah berlaku ketika itu. Itu sekadar usaha manusia yang begitu sekali cetek fikiran. Apa kata kalau Allah Ta'ala sendiri yang mempunyai kecerdikan zat dia sendiri. Tidak payah sedikit pun bagi Allah tunjukkan di depan kita semula ke segala kerja. Segala tingkah laku yang pernah kita buat di muka dunia dahulu. Semuanya recorded. Semuanya ada rakaman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi kita ada teknologi video ataupun kamera. Allah dah rakam awal-awal lagi perangai kita di dunia. Walaupun beratus tahun kita umur kita, kalau umat Nabi Nuh umur dia 800 tahun, rakam tak? Memang terakam juga. Dan ada dah diceritakan dalam Al-Quran. Itu pun dirakamkan juga cerita Nabi Nuh. Nampak hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Islam mempunyai sistem tafakkur, sistem tadabbur dan sistem taubat. Tafakkur, tadabbur dan sistem taubat. Kita boleh bertaubat kepada Allah di atas segala kesilapan yang dilakukan. Kita boleh teriak atau menangis sebagai bukti pengesahan. Dengan cara itu, gambar-gambar video akan hilang. Kalau ditayangkan di akhirat kelak, kalau ditayangkan di akhirat kelak video kita di dunia, adegan-adegan maksiat yang lalu akan terhapus. Tidak ada. Kerana apa? Kerana kita minta, wahai Tuhan, tolong ampunkan. Ghafara yaghfiru ay satara yasturu. Tolong ampunkan dosa. Apa erti ampun dosa? Ampun maknanya tutup. Kafara anni sayyiat. Tolong tutup untuk aku segala keburukan. Tu bila diampunkan dosa. Kalau tidak, semua perangai kita dirakamkan, ditayangkan video. Semuanya adegan-adegan maksiat yang kita lakukan, Allah paparkan. Habis, tuan-tuan. Waktu di dunia kita boleh sembunyi. Walaupun dirakam dengan sisi kamera, boleh dihapuskan. Ya. Tapi rakaman Allah dengan sisi-sisi kamera tu, yang kita hapuskan tu, itu pun terakam. Kita hapuskan rakaman dalam sisi kamera tu, itu pun Allah rakam, tuan-tuan. Bukan rakam pakai sisi kamera. Yang kita, perangai kita, jahanamkan sisi kamera tu, bimbang nampak kita punya kesalahan. Waktu kita rosakkan sisi kamera tu pun, Allah rakamkan perangai kita. Apalagi dengan keburukan kita yang lepas-lepas. Semuanya terus dipaparkan. Tapi kalau kita minta Allah Ta'ala, ghafara yaghfiru ay satara yasturu. Wahai Tuhan, tolong ampunkan. Tolong ampunkan dosa. Kita minta dari sekarang. Maksudnya, ampun dosa tersebut, maknanya ditutup. Kafara anni sayyiat. Mohon pada Allah Ta'ala, tolong tutup untuk aku segala keburukan.
habis ditutup video-video kita, rakaman-rakaman kita. Bila nak tanam jagung, kata tu guru, nak tanam jagung, kacang, kita gali lubang, bubuh benih. Selepas itu kita kambus ataupun timbun. Kerja lekambus benih. Orang Arab panggil kafara, yakfuru. Kafara, yakfuru. Tanam benih, lepas tu tutup dengan tanah balik, kambus balik, kafar, kufar. Maknanya petani. Kufar, petani. Kafar, tutup. Orang yang kambus benih dipanggil orang kafir. Kerana apa? Kerana dia kambus benih. Mana-mana orang yang bubuh benda dalam lubang, kemudian dia kambus, adalah kafir menurut istilah bahasa. Sebab tu orang kafir tak terima Islam. Tak nak menerima Islam, pasal ditutupnya bab Islam. Kenapa orang tidak Islam dipanggil kafir? Kenapa orang yang Islam, orang yang tidak Islam dipanggil kafir? Kerana dia kambus. Kambus apa? Kambus nikmat Tuhan. Allah Ta'ala berikan nikmat kepada dia, tetapi dia pendap ataupun simpan. Dan tidak cara, kata Tok Guru, tidak peduli. Beri mata, tetapi dia tengok benda lain. Bui mulut, tetapi dia bercakap perkara lain. Bui otak, tetapi dia berfikir benda-benda lain. Benda yang Tuhan tak guna untuk ini, dia guna barang itu untuk benda lain. Orang seperti itu kafir. Kerana apa? Kerana orang itu tutup nikmat Allah Ta'ala dan tidak menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang Melayu panggil orang yang tidak mengenang budi. Itu yang menutup semua kebaikan yang Allah bagi. Oleh yang demikian, kalau kita rasa malu sekarang, bimbang Tuhan tayang video kita di akhirat kelak di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda kelih ataupun baginda tengok sambil kata, dia ini serban besar, besar serban benar, tetapi videonya hodoh ataupun jelek. Janggut dia lebat, buah tasbihnya besar, mulik, bagus, sijilnya dari Al-Azhar, tapi macam ini perangai. Berasa malu ataupun tidak? Tentulah berasa malu. Apa kata di padang mahsyar nanti, mak, bapa, anak murid dan rakyat kita serta orang sekampung semuanya kelih ataupun tengok belaka video kita. Oleh yang demikian, jangan buat barang ini. Bimbang takut Allah tayang di padang mahsyar. Sebab itulah pagi-pagi Nabi berdoa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bangun pagi. Segala puji bagi Tuhan yang menghidupkan aku. Walaupun malam tadi aku mati, tetapi aku dikembalikan. Allah Akbar. Tu. Bila bangun, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Tuhan yang menghidupkan aku. Walaupun malam tadi aku mati, tetapi aku dikembalikan. Syukur kita kepada Allah Ta'ala, hidup balik daripada malam tadi. Maksudnya apa? Tidur itu mati sementara. Bila kita tidur tu, sebenarnya kita mati sementara. Tu daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Saya hafal. Tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Ulang balik. Tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Kena ingat tu. Ni. Bila bangun, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur.
Ini menjadi peringatan pada diri kita sendiri agar mengisafi diri hidup kita ini. Pagi-pagi hari lagi kita ingatkan diri sendiri bahawa walaupun aku hidup pagi ini tetapi ia tidak selama-lamanya. Panjang umur kita pagi ni, boleh sampai 15 Syakban hari ini. Allah Akbar. Tinggal lagi 2 minggu untuk Ramadan. Syukur. Tapi diingatkan kita, walaupun hidup pagi ni tetapi tidak selama-lamanya. Belum tahu lagi. Contohnya kita minta panjang umur bulan Ramadan. Mohon pada Allah Ta'ala. Tu kalau panjang umur, alhamdulillah boleh kita berpuasa 30 Ramadan. Tapi kalau pendek umur, tak sempat Ramadan, tak sempat nak berpuasa. Tu pendek umur kita, berpuasalah kita selama-lamanya. Betul tak betul? Bila kita pendek umur, tak sampai Ramadan, Syakban dah habis. Maksudnya pendek umur kita, berpuasalah kita selama-lamanya. Itu kena faham tu. Panjang umur kita, dapatlah kita puasa Ramadan, berpuasa 30 hari. Kalau panjang umur, dapatlah kita berpuasa. Pendek umur, berpuasalah kita selama-lamanya. Pagi-pagi hari lagi kita ingatkan diri sendiri bahawa walaupun kita hidup pagi ini tetapi tidak selama-lamanya. Allah akan mati. Aku akan mati dan selepas mati aku dihidupkan kembali. Tu ingat. Bila kita mati, kita kena ingat kita akan dihidupkan balik. Dengan cara itu, apabila pagi-pagi lagi kita bercakap kepada diri sendiri, maka sepanjang hari insya-Allah akan tawakallah kerja buat kita. Tutur kata kita daripada melakukan sesuatu yang memalukan apabila dihidupkan balik di akhirat kelak. Tu. Bila dah didik diri kita ni, bimbangkan, ditayangkan balik perangai-perangai kita. Kita didik diri kita jadi hamba Allah Subhanahu Taala. Kerja kita teruskan sepanjang hari, kita bercakap, berfikir, Allah bagi lagi hidup pagi ni, insya-Allah kita tawakalkan kerja kita, buat kerja kita, teruskan hidup kita. Tapi kita ingat, jangan buat sampai perangai kita yang akan dimalukan besok di hadapan hari akhirat. Bimbang kita, kalau dirakamkan kita terima duit mewah, kita rupanya bukan duit gaji, duit rasuah. Mewah kita, sekeluarga mewah dirakamkan. Tu dirakamkan, seronokkan tu pun dirakamkan. Tapi waktu sedang menyorok duit, mendapat duit rasuah, itu pun dirakamkan juga. Baru anak pinak dia, keturunannya tahu selama ni mewah dengan duit rasuah. Contoh. Saya tak kata siapa, tapi itu contoh. Allah rakam, Allah tayangkan dia di dalam akhirat besok. Pasal apa? Seronok menerima duit rasuah. Ni Allah tunjukkan. Sebab tu jagalah. Ni bila dipimpin macam ni, biar kita dipimpin Allah Ta'ala sampai kita tak sanggup melakukan sesuatu yang memalukan apabila dihidupkan balik besok di akhirat. Ini pesanan tulisan Tuan Guru. Ini ilmu kemanusiaan yang kalau tidak dimasukkan ke dalam kurikulum ilmu di universiti, maka ajaran di universiti tidak lengkap. Sepatutnya ilmu ni akan dimasukkan. Kalau tidak, tak tahu yang benda yang akan berlaku besok. Betul dia belajar engineer, belajar arkitek, belajar accountant, belajar semuanya kepada profesional dengan teknologinya. Tapi tak dimasukkan bab yang nak mengenangkan besok, bab kematian. Tak lengkap ilmu tersebut. Pasal apa? Dia akan leka dengan bab dunia. Bab mati tak diajarkan. Bab ilmu akhirat tak diajarkan.
Dia hebat dengan rakaman teknologinya. Daripada 3G sampai 5G boleh uruskan. Apa yang berlaku di Mekah boleh diuruskan di Malaysia. Apa yang berlaku di New York boleh sampai ke Malaysia. Hebat. Dia boleh rakamkan balik, boleh tayangkan balik, diulang balik dalam YouTube, dalam Instagram. Dia terlupa ya, bab akhirat. Akhirnya dia buat juga maksiat. Dia terlupa yang dia buat maksiat walaupun menyorok mana sekali 7 lapisan rumah, 7 lapisan dinding besi pun sorok macam mana, rupanya Allah rakam sebaik-baiknya untuk dipaparkan besok di akhirat. Maksiat terima rasuah, maksiat berzina, maksiat ataupun menzalimi orang. Menzalimi orang ni macam-macam boleh berlaku tanpa diketahui orang. Kalau seorang tu bimbang mengkhianati dia atau bimbang yang mengingati dia, ditangkap orang tu, disorokkan orang tu, dizalimi, akhirnya besok Allah tunjukkan balik rakaman yang dia buat. Mahkamah dunia tak terjawab. Mahkamah dunia pasal apa? Tak jumpa bukti. Tapi mahkamah akhirat besok jumpa selengkap-lengkapnya bukti. Ingatkan tuan-tuan, muslimin dan muslimat, apa yang kita buat Allah rakamkan semua. Ni. Bila tak ada bab ilmu tersebut di universiti, maka ajaran di universiti tidak lengkap, kata tu guru. Kalau biarkan orang Eropah buat kurikulum ilmu kemanusiaan, tentu dia tidak mengajar benda-benda begini. Kalau dia ajar benda-benda begini, sepatutnya tidak ada orang Eropah menjadi kafir. Dia sedap, yakni seronok hidup sebagai kafir kerana buatlah, boleh buat segala suka hati. Dadah pun boleh, berzina pun boleh, rasuah pun boleh, semuanya boleh berlaku. Ajaran barat. Memanglah sedap, seronok hidup lagu ini, kata cikgu. Tetapi kepada manusia Muslim, dia ada sekatan. Dia ada pantang larang. Kalau tidak ada polis, tidak ada SB pun, ada malaikat, ada syurga, ada neraka. Dan malaikat ini tidak boleh dipujuk rayu. Allah, tu diingatkan kita. Ya. Maksudnya, betul, bila tak diajarkan dalam universiti, dia akan ikut cara barat, cara Eropah. Langsung tak ada malu memainkan cerita-cerita. Ya, langsung tak ada malu, tak payah buat maksiat. Cerita bab maksiat tu pun boleh sembang-sembang dalam Facebook, dalam WhatsApp. Malu tu dengan Allah Ta'ala, tak ada. Dalam grup WhatsApp boleh sembang dengan bab maksiat, boleh mengatur orang, boleh aibkan orang, boleh sharekan gambar-gambar yang tak sepatutnya. Seronok, ya seronok. Dianggapnya Tuhan tak ada dalam grup WhatsApp. Ini berlaku. Seronok. Ya. Bila ajak bab pengajian, tak hendak. Tunjukkan live streaming My Quran Time pun, tak hendak tengok. Bila ajak menceritakan hal orang, memfitnahkan orang, mengaibkan orang, menengok, sharekan video-video yang tak senonoh, suka dia. Dianggapnya Allah tak ada masa tu. Waktu bila Allah ada? Waktu azan, waktu maghrib, waktu dalam masjid, Allah ada situ rupanya. Waktu lain, Allah tak ada rupanya. Ni contoh. Ya, bila tak ada ilmu-ilmu itu, dia ditutup. Waktu Eropah menjadi kafir, kata tu guru. Kafir pasal apa? Dia seronok. Seronok hidup sebagai kafir. Kerana boleh buat segala suka hati. Nak hisap dadah pun boleh, nak jual dadah pun boleh. Bila tanya kenapa hisap dadah, ada kepentingan, ada bab sains dan macam-macam. Berzina pun boleh. Boleh tukar-tukar. Macam-macam perangai manusia yang kafir. Kemudian, rasuah pun tak ada masalah. Tak ada rasuah, tak ada projek. Tak ada rasuah, tak dapat pendapatan gaji kecil. Pasal apa? Bila ada rasuah,
boleh mewah semewah-mewahnya. Dia terlupa yang makan tu benda yang haram. Contoh tuan-tuan, ni semuanya sedap belaka pasal apa? Ilmu yang akhirat tu tak ditunjukkan dalam universiti. Akhirnya mengeluarkan produk ataupun generasi-generasi daripada universiti yang tanpa ilmu agama, yang tanpa ilmu takutkan Allah Ta'ala. Itu yang menjadi merebak zaman sekarang. Kalau tidak ada polis, tidak apa, tidak ada SB pun tak ada. Ada malaikat, ada syurga, ada neraka, dan malaikat ini tidak boleh dipujuk rayu. Itu antaranya peringatan kepada semua. Bila kita duduk di tahap ini yang dipanggil orang akidah ataupun pegangan hidup, dia tidak berapa suka hidup di atas muka dunia ini. Bila ada bab akidah, ada pegangan hidup, dia takkan suka dalam dunia ini. Dia lebih suka di hidup bab akhirat. Sebab itulah orang Muslim di atas dunia ini tidak ada lalai. Dia tidak lalai. Kalau orang Muslim yang sebenarnya, dia tidak lalai. Dia tidak leka. Dia tidak hanyut. Tak sibuk pun dengan bab pemerintah. Tak sibuk dengan bab kuasa pun. Kalau betul-betul Muslim, dia tak sibuk dengan bab kuasa. Yang dia bimbang, yang berkuasa. Itu sepatutnya. Sebab itulah orang Muslim di atas dunia, dia tidak lalai, tidak leka dan tidak hanyut. Dia ada perancangan hidup, baik semasa dia berniaga, semasa dia berpolitik, semasa dia memerintah, semasa dia jadi pak tani. Itu orang Muslim yang sebenarnya. Saya ulang balik apa kata Tok Guru. Sebab tu orang Muslim di atas dunia, dia tidak lalai, dia tidak leka, dia tidak hanyut. Orang Muslim, dia ada perancangan hidup, baik semasa dia berniaga, semasa dia berpolitik, semasa dia memerintah ataupun jadi pak tani. Semuanya dia tidak seleka dengan Allah Ta'ala. Tengah politik pun dia boleh ingat Allah Ta'ala. Sebab tu orang politik kena faham. Sebab tu orang politik nak berkuasa, dia kenal Allah. Orang meniaga pun dia kenal Allah Ta'ala. Orang yang meniaga, dia tak berani dengan bab yang haram. Dia tak ada tak ada tolak ansur dengan bab yang haram. Haram tetap haram. Ni kadang-kadang ambil yang haram, meniaga, untung besar. Allah. Lepas tu pergi hantar ke pondok. Kononnya zakat, kononnya infak. Dia infak benda yang haram. Hasil rasuah. Niaga berjuta-juta, hantar ke pondok. Kesannya budak pondok pula makan benda yang haram. Itu yang tak jadi hafazan, tak jadi hafalan. Allah, tuan-tuan, janganlah sampai ke tahap tu. Ni diingatkan, kesannya hebat. Mesti ada perancangan. Perancangan pasal apa? Dia merancang untuk keredaan Allah Ta'ala. Walaupun dia berniaga, ada perancangan hidup waktu untuk berniaga. Ada perancangan bila dia berpolitik. Bila berpolitik, dia nak berkuasa, nak mentadbir. Kena ingat, bila mentadbir ni, orang yang mentadbir ni akan disoal Allah Ta'ala nanti. Bukan sibuk nak kejar projek, tapi kadang-kadang nak mentadbir, nak kejarkan projek, nak dilantik semua kroni-kroni, kerabat-kerabat. Ini berlaku. Ini masa berpolitik, pastikan orang politik betul-betul kenal Islam, kenal Allah Ta'ala, kenal Rasulullah SAW. Bukan kenal kuasa saja. Dia terlupa yang maha kuasa. Ni kena renung kita. Jangan main-main suka untuk pilih orang berpolitik. Carilah orang politik yang tahu Allah, yang tahu Rasulullah, yang kenal kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setakat cakap saja tak boleh. Cakap, semua orang boleh cakap. Orang politik boleh bercakap macam-macam, tapi cakap pasal Allah Ta'ala, dia tak nak sebut. Itu masalah besar. Pasal apa? Dia nak asingkan daripada Islam, asingkan daripada Allah Ta'ala.
Dia memerintah. Bila memerintah pun sama juga. Dia menang dalam politik, dia akan berkuasa. Ingat macam mana Saidina Umar dilantik. Dulu tak ada pilihan raya, tapi dilantik secara automatik ataupun secara seniority. Selepas Abu Bakar, Umar. Umar yang hebat, yang garang, yang hebat di sisi Allah Ta'ala. Bila dilantik, dia tahu dapat lantikan sebagai pemerintah. Dia berkuasa, dia tahu. Bila dia tahu dilantik sebagai pemimpin, dia menangis. Kena ingat kenapa dia menangis. Dia menangis bimbangkan soalan kepada Allah Ta'ala. Jawapan yang dibagi kepada Allah Ta'ala nanti. Dia bimbang. Menangis dia dapat jawatan. Sayyidina Umar Al-Khattab menangis dapat jawatan. Pasal apa? Dia bimbang apa benda nak dijawab dengan Allah Ta'ala besok. Pasal apa? Orang yang pertama-tama kali akan dipanggil, akan disoal besok di akhirat ialah pemimpin. Umar menangis mendapat jawatan. Berbeza dengan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang menangis tak dapat jawatan. Tu. Sebab Umar tahu. Bila dapat saja jawatan, ulama kata dia dapat juga sebilah pedang yang akan menyembelih dia balik. Tu. Sebab tu Umar menangis, dapat jawatan. Orang zaman sekarang tak dapat jawatan, menangis. Allahu Akbar. Berduyun-duyun, tak berhenti, lobi, tak berhenti cari jalan untuk dapatkan jawatan. Allahu Akbar. Langsung tak ada malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung tak ada bimbang, tak ada takut dengan Allah Ta'ala. Soalan-soalan yang akan ditanya nanti kalau dia dapat jadi pemimpin. Dengan sebab itu, apalagi dengan jadi Pak Tani, pun sama juga bimbangkan soalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya pun, kalau tidak boleh ke syurga, tidak berguna. Hebat kaya macam mana pun di dunia, kalau dicatatkan di sini tak masuk syurga, kata Allah Ta'ala, tak jadi apa. Syurga dia hanya di dunia saja. Pangkat besar, kalau tidak boleh ke syurga, tidak berguna. Pangkatnya di dunia ni besar, jadi MB, jadi Perdana Menteri, jadi pemimpin dunia. Dunia dia jadi pemimpin, masuk akhirat dia jadi tak masuk syurga. Yang dipimpin tu masuk syurga. Dia memimpin, dia tak masuk syurga. Tak guna apa pun. Syurga kat dunia saja. Dengan sebab itu, kalau kita cari pitih banyak, kata Tok Guru, cari duit banyak mana sekalipun, jangan lari daripada line syurga. Tu. Dipesan kat Tok Guru. Cakap putih Tok Guru. Dari line syurga. Maksudnya, track syurga tu teruskan. Walaupun pitih kita dapat banyak, duit yang kita dapat banyak, halal, tapi yang cantiknya, hebatnya, jangan lari daripada line syurga. Cari ilmu, walau berlonggok kebijaksanaan pun, jangan lari line syurga. Hebat macam mana pun jurutera, hebat macam mana pun accountant, hebat macam mana pun pakar ekonomi, hebat macam mana pun pakar arkitek ataupun dan sebagainya, pakar teknologi, pakar komputer, tapi jangan lari dari line syurga. Maksudnya semuanya pada arah Allah Ta'ala. Tak salah dengan bab dunia, tetapi line syurga tu pasti ada di ending dia. Dalam tracking dia tu mesti ada line syurga. Cari pangkat walau bagaimana tinggi sekalipun, jangan lari daripada garisan syurga. Boleh, tak salah pangkat tinggi macam mana pun, tapi pangkat tu macam mana kita dapat, sumber dia macam mana, cara kita dapat macam mana.
Bila cara dengan mengalir ke syurga, tak ada masalah. Pangkat besar mana pun, tapi ada Allah, redanya Allah Ta'ala, alhamdulillah. InsyaAllah masih lagi dalam garisan syurga. Habis pagi ni ayat 23, insya-Allah esok kita sambung ayat 24 surah Yunus. Bukan tafsir, kita baca tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz, insya-Allah. Mana yang terbaik, semuanya datang daripada Allah, yang lemah daripada saya sendiri. InsyaAllah ribuan terima kasih pada Surau Al-Hidayah, Bandar Teknologi Kajang, beri peluang kepada saya untuk online, walaupun dah habis dah dibenarkan untuk kuliah, tapi masih lagi menyusun jadual. InsyaAllah mudah-mudahan bulan depan kita temu dalam secara offline, kita sambung balik kitab lama kita, insyaAllah. Kita sudah ingin surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Al-Ain, kita sambung balik kitab lama kita, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri abdina wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Tahassanna bizil wa jabaruk wa tasamna bimalakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi walil rasul wal mu'minin. Allahumma ghnina bihalalik an haramik wa bifamin siwak. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nu an syan, subhanallahil hannani mannan, subhanallah musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuku ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ya Allah. Bismillahi ma sya'allah wa kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله عليه توكلت ورب العرش العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم لا إله إلا الله سبحان ذي الحيبة والقدرة فالله خير حافظ ارحم الراحمين ومني يا سلام يا مؤمن ومني يا سلام يا مؤمن ومني يا سلام يا مؤمن يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا غني يا مغني يا فتى يا رزاق يا غني يا مغني يا فتى يا رزاق يا غني يا مغني يا فتى رزاق يا رزاق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah juga lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.